Good morning, children. So now we are in lecture number 4 of chapter number 6. What is our title? Unemployment. Today we are in the ending pages, means ending part, that is called page number 72, 73, 74 and 75. Right? It is my little bit mistake. 73, 74, 75 and 76. I have not written that page. Right? 70, 73, 74, 75 and 76. Okay, children? Now let me 72, 73, 74, 75 and 76. So these are the 5 pages. Today we will have some little longer lecture because we are supposed to cover 2 topics in this lecture. Now see, in lecture number 3, I told you, I made you to write a question called, what is meant by unemployment? State the reasons of unemployment. I have taught you this type of question. What are the reasons of unemployment? In that, we have gone through 10 points. Right? In lecture number 3, we have gone through 10 points as a reasons of unemployment. Now today, in this lecture, what is my question? State the measures to reduce unemployment. Total weightage 5 marks. Okay? Now, as you know, મારે જે ડેકોરેટ કરવાની આદત છે એ પ્રમાણે our answer is 2 parts, introduction અને points. હવે જો introduction ક્યાં છે? પેજ નંબર 72 ઉપર. જો તમને બધું પરફેક્ટ એડ્રેસ આપું છું. પેજ નંબર 72 ઉપરથી આન્સર ચાલુ થશે. પેજ નંબર 74 એ પૂરો થાય છે. બરાબર? પેજ નંબર 74 એ પૂરો થશે આ આન્સર. અને બીજો જે આન્સર છે એ 75, 76 બીજો ટોપિક. આ ટોપિક નંબર 1 અને આ ટોપિક નંબર 2. સમજાઈ ગયું? ઓકે. પહેલા શું આવશે? ઇન્ટ્રોડક્શન. અને પછી આવશે પોઈન્ટ્સ. પોઈન્ટ્સ કયા કયા? 6.4.1 to 6.4.7. ટોટલ 7 પોઈન્ટ્સ નો આન્સર છે. Am I clear, children? Okay. Now, introduction. Right? Introduction માં તમે જુઓ. So see, before I start my answer, introduction માં તમારો answer ક્યાંથી ચાલુ છે? Third line, the problems. Right? It is given over here, the problems. અહીંથી ચાલુ થશે, third line. The problems of. અહીંયા પૂરો થાય છે, opposite page, could be materialized. अच्छा, તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? The problem of dash 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 છેલ્લો વર્ગ કયો છે? could be materialized. આન્સર તમારો અહીંથી ચાલુ થાય છે, અહીંથી. અને ક્યાં પૂરો થાય છે? અહીં. બરાબર? જો અહીંથી આન્સર ચાલુ થાય છે, અહીંયા પૂરો થાય છે. એટલું માર્કિંગ કરવાનું. સમજાઈ ગયું? હું તમને બધું પરફેક્ટ લખી દઈશ. શું કામ? કે તમારે આટલું જ લેવાનું આવે. Okay, children? So we'll start with marking. Ready? Come on. The problem of unemployment in India is not economic. It also gives rise to social, moral and psychological issues. કે ખાલી unemployment થી economic problem ન થાય, બધી જાતના ઇશ્યુ થાય. ગરીબી, બેકારીને લીધે હજારો જાતની નહીં બનવાની ઘટના આપણે બનતી હોય છે સમાજમાં. રોજ છાપામાં વાંચીએ છીએ. રોજ ઇશ્યુઝ થતા હોય છે, આપણે જોઈએ છીએ. એ કોઈ અઘરી વસ્તુ નથી, બધા પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે. બરાબર? From political point of view, it is also the serious problem. અને અનએમ્પ્લોયમેન્ટમાં એટલી બધી તાકાત છે કે એક્ઝિસ્ટિંગ ગવર્મેન્ટને ટોપલ કરીને ક્યાંય ફેંકી દે. If government fails to solve the issue of unemployment, ભલભલી સરકારને યુથ ઉઠાડી ફેંકી દેશે. કે આજે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં તમે જો રેવોલ્યુશન ક્યાંથી આવે? રેવોલ્યુશન હંમેશા યંગસ્ટર્સ જ લાવે. આ તમે જો કોઈ પણ નેતાઓ આ છે તે છે, બધા કામ કરવા વાળા કોણ હોય
યંગસ્ટર્સ હોય, સિનિયર્સ છે તો એડવાઇસ આપવાવાળા હોય, ડાયરેક્શન આપવાવાળા હોય. દોડવાવાળા 20 થી 25, 30, 40 ની આસપાસવાળા જ હોય. 20 થી 40 નું જે ક્લાસ છે ને, 20 થી 30 નો ક્લાસ મેઇન, they are the revolutionary class of people. Understood? They are the revolutionary class of people to change the tables. સરકારને ઉઠાવીને ફેંકી દે, right? That is why in India, right from the first fire plan, one major objective is to reduce unemployment. But sorry to say, at present we are going through 12th fire plan. 12th fire plan પછી તે અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો પ્રોબ્લેમ ઘટવાની બદલે વધ્યો છે. જે આંકડા ફર્સ્ટ ફાયર પ્લાનમાં હતા એની કરતાં 50 ગણા આંકડા 12th ફાયર પ્લાનમાં થઈ ગયા. એટલે કંઈક ને કંઈક આપણો વાંક છે, કંઈક ને કંઈક ગવર્મેન્ટનો વાંક છે, કંઈક ને કંઈક પોલિસીનો વાંક છે, ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ છે. આપણે કોઈને એકને બ્લેમ ન કરીએ કે ગવર્મેન્ટ આપણને બ્લેમ કરે, આપણે ગવર્મેન્ટને બ્લેમ કરીએ, એ તો ખો આપવાની વાત છે. આપણે આપણી ભૂલ સુધારવાની હોય, સરકાર એની ભૂલ સુધારે. Understood? See, especially from the 5th and 6th plan, right? કયા કયા બનાવ્યા છે? 5th and 6th plan. From 5th and 6th plan, generating employment was more focused. To generate employment was a prime criteria. સૌથી વધારે 5th અને 6th પ્લાનથી શરૂઆત થઈ કે ગમે એમ કરીને એવી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ ઊભું કરે, એવો જીડીપી સ્ટ્રક્ચર વધારો, એવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રક્ચર વધારો, એવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રી, એમએસએમઈ, બરાબર છે, સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, હેવી ઇન્ડસ્ટ્રી, ગમે એમ કરીને ગ્રોથ, ક્લસ્ટર જો વધારો ને તો એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ થાય. Okay? So, it could be finalized. In the 8th fire plan, it was thought to make right employment as a fundamental right and change could be made in constitution, but it could not be materialized, means applied. બોલો આરટી નો કાયદો કેમ છે? રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન. 8th fire plan માં એવું નક્કી થયું કે when any person is born in India, he has a right of employment as a fundamental right. But unfortunately, એ આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં કોઈ ચેન્જ થયા વગર અંદર આવ્યો નહીં. બરાબર છે? બાકી જો કામ ન મળે તો દે આર સપોઝ ટુ પે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ એલાઉન્સ. જો એમ્પ્લોયમેન્ટ મારો ફંડામેન્ટલ રાઇટ હોય અને જો મને એમ્પ્લોયમેન્ટ ન મળે તો ગવર્મેન્ટે મને એમ્પ્લોયમેન્ટ ન મળે ત્યાં સુધી અમુક રકમ મને ચૂકવવી પડે દર મહિને એઝ અ સેલેરી, બેઠા સેલેરી મળે. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી સરકાર જ લુખી છે તો એ આપણને શું ચૂકવવાના? So it could not be justified. So, ક્યાંથી તમે માર્કિંગ ચાલુ કર્યું? ઇન્ટ્રોડક્શન. The problem of unemployment થી માંડીને છેલ્લે it could not be materialized. અને ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એક માત્ર એમસીક્યુ આવે, સૌથી વધારે એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ કરવા માટે 5th અને 6th પ્લાનમાં સૌથી વધારે ભાર આપ્યો. This is my introduction. જો કે ચોખ્ખું સમજાઈ ગયું બધાને ભાઈ? Perfectly મગજમાં ઉતરી ગયું ને બધાને? Good. Now we are shifting to points. Point number 1. Point number 1. મોટો point. Population control. Population control. મોટો point એ છે, we are supposed to control population. બરાબર છે? Let us see. એમાં હું જે વાંચું એટલું જ અંડરલાઈન કરતા જાઓ. Okay? The high population growth rate in India has increased the problem of unemployment and made it serious. Because of fast growth of the country on one hand and the number of laborers demanding job is increasing on other hand. Due to slow economic growth, appropriate number of employment opportunities are not created. આ મેં તમને લેક્ચર નંબર 3 માં સમજાવ્યું હતું કે
કે જેટલો લેબર સપ્લાય બજારમાં આવે છે એટલી લેબરની ડિમાન્ડ આવતી નથી. ડિમાન્ડ અને સપ્લાય બ્રિજ થવાની બદલે, ફિલ થવાની બદલે વધતી જાય છે. અને બીકોઝ ઓફ ધીસ a serious problem of unemployment is created. પણ જો પોપ્યુલેશન ઘટાડે એટલે આપોઆપ લેબર સપ્લાય ઘટી જશે, લેબર સપ્લાય ઘટી જશે એટલે ડિમાન્ડ અને સપ્લાયનો ગેપ ઓછો થઈ જશે, એટલે બધાને કામ ધંધો મળતો થઈ જશે. સમજાઈ ગયું? Let us see. As a result, unemployment is increasing. ત્યાં અટકાવી દો. 5 લાઈન, right? Okay. If in India problem of unemployment is to be solved, then effective steps, underline this key, effective steps for population control must be taken. કોઈ પણ રીતે અત્યારે ઇન્ડિયામાં પોપ્યુલેશન કંટ્રોલ કરવું પડે. એટલે કે આજે ભારતની વસ્તી 133 કરોડે પહોંચી ગઈ છે. કોઈ સરકાર પાસે એવી જાદુઈ છડી નથી કે 133 કરોડ લોકોને રોજીરોટી આપે અને આપણે સરકારને બદનામ કરીએ, એ વસ્તુ ખોટી છે. Why should we not understand that problem? Right? So, unless and until the population is not controlled, you cannot achieve the fruitful result. You cannot. Population control is must. Understood? So, labor supply will decrease. And because of decrease in labor supply, demand will decrease. So, ultimately, within short span of time, say for 5 years, 10 years, that demand and supply will bridge. And કામ ધંધો મળે. Right? Second point. Increase in the rate, increase in the rate of economic development. Economic development. Increase in the rate of economic development. અત્યારે આપણું જીડીપી, આપણો ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ રેટ લગભગ બહુ ઘટી ગયો છે, બરાબર. હાઈએસ્ટ વી હેવ અચીવ્ડ અરાઉન્ડ 9%. પણ કોન્સ્ટન્ટલી એક વસ્તુ સમજો, કોન્સ્ટન્ટલી around 10% હોય ને for 10 years. For 10 years. Problem solved. Problem solved. તો પ્રોબ્લેમ અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો સોલ્વ થઈ જાય. આ એક કીવર્ડ આમાંથી યાદ રાખવાનું. કોન્સ્ટન્ટલી જીડીપી ગ્રોથ અરાઉન્ડ 10% ફોર એટલીસ્ટ 10 years. તો અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો જે ભારતમાં બેકારીનો પ્રોબ્લેમ છે બિલકુલ સોલ્વ થઈ જાય. ઓકે, હવે વાંચવું એટલે અંડરલાઈન કરો. On the constructive side, solution of reducing unemployment is the increasing rate of economic development. In the initial years of planning, underline karta jao. In the initial years of planning, the rate of economic development was just as low as 3.5%. Understood? If economic development is continuously increased at the higher rate of almost 10%, then employment opportunities can be developed. And if employment opportunities is developed, growth rate will be higher. And if this higher growth rate is there for at least 10 to 12 years, તો અત્યારે જે બેકારીનો પ્રશ્ન છે, જે અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો સિવિયર પ્રોબ્લેમ છે, ધીમે ધીમે બધા એમાંથી નીકળી જાય, ટૂંકમાં બધાને કામ મળી જાય. હવે માની લો કે બધા કન્ટ્રીના કોરોના આવી ગયો તો બધા કન્ટ્રીના જીડીપીને દઈ નાખ્યા હેઠા. હવે આમાંથી બધી ઇકોનોમીને રિવાઇવ થતાં 2-3 વર્ષ લાગશે. જેવી ઇકોનોમી આજે ધારો કે ભારત 1 વર્ષમાં ઊભું થઈ જાય, અમેરિકા જેવો દેશ 2 વર્ષમાં ઊભો થાય, ઇંગ્લેન્ડ જેવો દેશ કે 5 વર્ષે ઊભો ન થાય. જરૂરી નથી ઊભા થઈ જાય, કઈ પોલિસી ઉપર બધા કામ કરે છે જોવાનું. એટલે ગ્રોથ રેટ લોકલ લેવલે તો બરાબર છે, પણ ગ્રોથ રેટ ઇન્ટરનેશનલ લેવલે કનેક્ટેડ છે. હવે ભારતમાં તો કાંઈ નહોતું કોરોનાનું, ઇન્ડિયામાં સોરી ચાઇનામાંથી આપણે ઇમ્પોર્ટ કર્યો અને બધાની વાત લગાડી દીધી. સમજાવો? આજે બધા ઘર ભેગા થઈ ગયા, 4-6 મહિનામાં બધું સત્યાનાશ થઈ ગયું. અને જે આપણે માંડ 10-15 વર્ષથી અચીવ કર્યું હતું એ બધું 3 મહિનામાં હેઠું આવ્યું. હવે પાછું એને રિકન્સ્ટ્રક્ટ કરશું, કેટલો સમય થશે એ કોને ખબર.
આ ઇકોનોમી ક્યારે રિવાઇવ થશે કોને ખબર? પોસિબલી 6 મહિના થાય, પોસિબલી વર્ષ થાય, પોસિબલી 2 વર્ષ થાય, કોઈ થાય. સો this 10% growth is imaginative. એક સપનાની દુનિયા જેવું છે. હાઈએસ્ટ ગ્રોથ રેટ 2008-9 માં મેં જોયેલો છે, 7-8 માં 9.1% મનમોહન સિંહની પહેલી સરકાર હતી ત્યારે. બળબળતી તેજીનો જમાનો હતો એ સમય. હાઈએસ્ટ જીડીપી વોઝ રેકોર્ડેડ ઓફ ઇન્ડિયા 9.1%. અને પછી સતત સ્લો ડાઉન છે. આ વર્ષનો કોરોના આવ્યો એની કારણે ઇન્ડિયાનો જીડીપી કેટલો હતો? 4.5%. હતો એની કરતાં અડધો થઈ ગયો હતો. હું તમને 10%ની વાત કરું છું. શેખ ચલીના વિચાર જેવું. It is not practically possible, right? So for that can be solved. બરાબર? For that, coordinating various sectors of economy, efforts should be made to increase capital investment between public sector, private sector and cooperative sector. બધા સેક્ટરમાં હેવી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોવે, હેવી એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ કરવા માટેના સોર્સિસ જોવે, અને સોર્સિસ જનરેટ થાય તો એમ્પ્લોયમેન્ટ આપોઆપ જનરેટ થઈ જાય, રાઈટ? In agriculture sector, irrigation facilities and other required facilities should be increased, and agriculture should be kept with high efforts. આની પહેલાના પોઈન્ટમાં શું હતું કે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરને નિગ્લેક્ટ કર્યું હતું. એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરને નિગ્લેક્ટ ન કરાય. એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરને બીજા સેક્ટરની હારે સાથે લઈને ચાલવાનું હોય. યુ સ્ટડી પ્રાઇમરી સેક્ટર, યુ સ્ટડી સેકન્ડરી સેક્ટર, યુ સ્ટડી ટર્શરી સેક્ટર. તો સેકન્ડરી સેક્ટર અને વર્કિંગ સેક્ટર, સર્વિસ સેક્ટર એ બેને સાથે લઈને એગ્રીકલ્ચરને ચાલવાનું હોય. એની હારે સ્ટેપ મધર જેવું વર્તન ન કરાય. આ તો બે સેક્ટર ડેવલપ થાય, એક પાછું પડી જાય. સો ઓલ સેક્ટર્સ મસ્ટ કમ્બાઇન ટુગેધર. એ જો થાય તો કદાચ 10%ની આસપાસમાં આપણે ગ્રોથ રેટ જનરેટ કરીએ શકીએ, અને જો એ થાય તો 10 વર્ષમાં અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. That is the second point, right? Increase the rate of economic development. Okay, children? Now we will shift over to third point. Okay, children? So, let us see which is the third one. Employment-oriented planning. Third point. Employment-oriented planning. Employment-oriented planning. એમાં બધી વસ્તુ આવી છે, રાઈટ? લેટ અસ સી. એમાં ફોર્થ લાઈન થી અંડરલાઈન કરજો. ફર્સ્ટ લાઈન અને 5, બરાબર? 1 2 3 4 5 6 7. 4th to 9th line. Page number 73. બરાબર? જો આ તમારે અંડરલાઈન કરવાનું છે, બધું નથી લખવાનું. પહેલા ફર્સ્ટ લાઈન અંડરલાઈન કરવાની છે, પછી 4th થી 9th લાઈન પેજ નંબર 73 ઉપર અંડરલાઈન કરવાની. જો હું તમને બધું લખાવતો જાઉં છું એટલે ક્લિયર થતું જાય. It is seen that during planning, special emphasis is given to economic development. આ તમારી ફર્સ્ટ લાઈન થઈ ગઈ. Now you come to fourth line. Right? In present situation. બરાબર? ક્યાંથી લખવાનું? In present situation થી માંડીને ક્યાં સુધી? Also achieve. ત્યાં સુધી તમારે માર્કિંગ કરવાનું છે. આટલું માર્ક કરજો. Also achieve. In present situation થી also achieve. હું વાંચું છું. In present situation, employment-oriented planning is very important. For that, state has encouraged consumer goods and labor-intensive goods. And MSME, small-scale industry, cottage industry, loans આપવી, subsidies આપવી, આમ ટેકનિકલ નો આપો એટલે લોકો પોતાની મેળે સ્વરોજગાર ચાલુ કરે કે નોકરી ઉપર પડ્યા ન રહે, નાનો મોટો પોતાનો ધંધો શરૂ કરી દે. Small and medium-scale industries and business and trade, animal husbandry, dairy development. Because of all these industries require less amount of capital and generate more employment. કે આ બધી લેબર ઇન્ટેન્સિવ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, આમાં ટેકનોલોજી નથી, આમાં લેબર વધારે હોય, મશીન ઓછા હોય. With the establishment of development of these employment-oriented industries, the production of consumer goods will increase, employment will increase, and economic stability is also achieved.
બધી બાજુ ફાયદો થાય. ભલે તમે હેવી ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવલપ કરો મોટા લેવલે, પણ સ્મોલ સ્કેલ, કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રી, મીડિયમ સ્કેલ, એમએસએમઈ, હાઉસહોલ્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી એને ઇગ્નોર ન કરાય. કેમ કે આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રી કેવી છે, ત્યાં મશીન ઓછા વપરાય, માણસો વધારે વપરાય, અને આ બધી વસ્તુ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીને રો મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરી શકે. And ultimately they will act as a subsidiary of big industry. So employment problem, unemployment problem is solved થઈ જાય, અને national development of problem is solved થઈ જાય એક સાથે. So this is the most important point considered as a GR. બરાબર? Employment oriented planning must be made to generate employment. તો આન્સર તમારો કયો? This is your answer. આ તમારો આન્સર છે. પહેલા ફર્સ્ટ લાઈન લખવાની, પછી 4th થી 9th લાઈન લખવાની. ઇન પ્રેઝન્ટ ટાઈમ થી also achieve. આ તમારો GR નો આન્સર આટલો. સમજાઈ ગયું? ઓકે. નાઉ વી શિફ્ટ ઓવર ટુ અધર પોઈન્ટ. Employment oriented education. That is also GR. Fourth point. Employment oriented education. બરાબર? એ ક્યાંથી ચાલુ થશે? પ્રેઝન્ટ એજ્યુકેશન થી માંડીને એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ત્યાં સુધી કેટલી લાઇન્સ? 1 2 3 4 5 6 લાઇન્સ. કેટલી લાઇન્સ? 6 લાઇન્સ. કેટલી છે? 6 લાઇન્સ. બરાબર? ત્યાંથી તમારે માર્કિંગ કરવાનું પ્રેઝન્ટ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ થી છેલ્લે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ સુધી 6 લાઇન્સ. ઓકે? shall I read out? Okay. Present education system is responsible for unemployment. I શું બની ગયો? GR. આન્સર કયો થયો? This 6 lines. Okay? Present education system is responsible for unemployment. Present education system only provides bookish knowledge and produce clerks. So, even being graduated in commerce and management field, individual does not get capable enough for self-employment. પોતાની વેળે પોતાની રોજીરોટી કોઈ ઊભું કરી એકતો નહીં. મેં તમને સવારે જ કીધું હતું ને અને પહેલા લેક્ચરમાં કે આજે બીકોમ કરેલા ગ્રેજ્યુએટને એડ્રેસ કઈ બાજુ લખવું એ ખબર ન હોય તો કઈ રીતે નોકરી જનરેટ થાય? કે આખી જિંદગી કોઈ સાચવવાનો કોઈ ઠેકો તો નથી લીધો. આપણામાં કેલિબર હોવું જોઈએ, આપણામાં કેપેસિટી હોવી જોઈએ વર્ક કરવાની. Understood? So, for the longer period of time, they remain unemployed. In order to change this situation, it is necessary to give them technical training. Vocational training એટલે technical training in the field of commerce, business, agriculture and other fields. For this, major change is needed in education system. એટલે આપણી જે ડિફેક્ટિવ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે ને એ નીકળી જાય. એની જગ્યાએ ટેકનિકલ, પ્રેક્ટિકલ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ થાય અને પ્રોબ્લેમ અટકી જાય. Is it clear, children? So let us see. Next. Development of cottage and small scale industry. Fifth point. Development of cottage and small scale industry. Development of cottage and small scale industry. બરાબર છે? એ ક્યાંથી ચાલુ કરવાનું છે? 1 2 3 4 5 6 7 in the okay 1 2 3 4 5 6 7 lines. બરાબર? તમારે માર્ક કેટલી કરવાની છે? 7 lines.
ક્યાંથી? કોટેજ. કોટેજથી છેલ્લા વર્ડ્સ કયા છે? should be taken it for development. Taken for it. Taken for its development. આ છેલ્લા વર્ષ બરાબર. કોટેજ થી ચાલુ કરવાનું. ઓપનિંગ ઓફ ધ લાઇન થી કેટલી લાઇન્સ? 7 લાઇન્સ. છેલ્લા વર્ડ્સ કયા છે? ટેકન ફોર ઇટ્સ ડેવલપમેન્ટ. Okay, children? Now let us see. Come on. Alright. Yes. Cottage and small scale industry have capacity to create employment with low investment. ઓછા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં, કેમ કે એમાં માણસની જરૂર છે, મશીન ઓછા જોવે. મશીન ઓછા જોવે એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓછું જોવે. બરાબર? To provide employment to one person, low capital investment is required as compared to big industry. As compared to big industry. Big industry માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ વધારે જોવે, એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓછું હોય. બિગ ઇન્ડસ્ટ્રી જેટલું જો રોકાણ સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કરે ને તો 1 લાખ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી ઊભી થાય. એ હું તમને ફિગર આપીશ. So with the development of this type of industries, it is problem of unemployment can be solved. With a similar capital investment, small scale industry creates 7.5 times more job. બરાબર? 7.5 times more jobs are created. બરાબર? હવે ધારો કે હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 100 જોબ હોય ને તો એટલા જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 750 જોબ ક્રિએટ થાય. હવે તમે વિચાર કરો, ઇન્ડિયામાં જોબની સૌથી વધારે જરૂર છે, રાઈટ? એટલે હેવી ઇન્ડસ્ટ્રી કરતા સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી 7.5 ટાઈમ્સ જોબ વધારે જનરેટ કરી શકે, રાઈટ? With similar capital investment, small industries can create 7.5 times more job. બરાબર? So, and more employment can be from big industry. India is a capital scarce and labor intensive country. એટલે ઇન્ડિયામાં કેપિટલ ઓછું છે, લેબર વધારે છે. એટલે આપણી માટે પરફેક્ટ છે. શું કામ? ડેવલપમેન્ટ ઓફ કોટેજ એન્ડ સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી. પૈસા ઓછા છે, માણસ વધારે છે. પૈસા ઓછા ને માણસ વધારે. એટલે આપણે શું કરવું પડે? કામ વધારે કરવું પડે. બરાબર છે? કામ વધારે કરો એટલે આપણને રિટર્ન મળે પ્લસ એમ્પ્લોયમેન્ટ મળે. એટલે બધાની નાની મોટી રોજી રોટી ચાલે. India is a capital scarce and labor intensive country. So development of cottage industry and small scale industry should be accepted as the best alternate and special initiative. Special એ લોકોને ડિસ્કાઉન્ટ દેવા આપવું, સુવિધાઓ આપવી. Should be taken for its development. And a more focus must be practical performed on development of cottage and small scale industry. Clear figure? Now we shift to 6th point. જો હું તમને એક પોઈન્ટ ક્યાંથી ક્યાં આપણે માર્કિંગ કરીએ છીએ એ હું તમને સાથે કહેતો જાઉં છું. શું કામ? કે you can easily know that, right? 6th point. Extension of infra services. Extension of infrastructure services. જે ફેસિલિટીઝ સિટીઝમાં છે એ ફેસિલિટીઝ ગામડામાં મળવી જોઈએ. ઓકે, લેટ અસ સી. એમાં ફૂલ પેરેગ્રાફ, ફૂલ પેરા, નાનો પેરા છે, એમાં ફૂલ પેરા લેજો. ઓકે, Indian rural area has less employment opportunities than urban areas, and one reason responsible for this is poor infrastructure facility in rural area. So if government extend the service line, education, health, housing, electricity, roads, business training center and other infrastructure facilities, then with the help of that facility, employment opportunity can be developed there. મેં એક લેક્ચરમાં આની પહેલા એવું કીધું હતું
કે હું તળાજામાં મને કામ કરવા મળે તો હું ન જાઉં, પણ જો તળાજામાં આવવા જવાની સુવિધા હોય, ટ્રાન્સપોર્ટેશન રસ્તા સારા હોય, સારું એન્વાયરમેન્ટ હોય તો કદાચ હું ભાવનગરથી તળાજા ટ્રાન્સફર થઈ રહેવાનું પસંદ કરું. પણ ભાવનગર કરતાં મને વધારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મળે તો હું જાઉં ને. સો ઇટ ઇઝ ઇન ધ હેન્ડ ઓફ ગવર્મેન્ટ ટુ ડુ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. બરાબર છે? Okay, local resources. Employment can be made available individual near their residence. With the development of infrastructure facilities, new employment opportunities will increase. Employment will also generate in agriculture and allied sectors. So the problem of unemployment, આનું બટન લાવજો ભાઈ. Problem of unemployment can be settled out. બીજો પડી ગયો. Right? Problem of unemployment can be solved out. Now, 7th point. Speed and expansion of green revolution. Right? 7th point. Speed and expansion of green revolution. That means focusing more on agriculture sector. अच्छा, એમાં first paragraph લેવાનું છે. શું લેવાનું છે? first para. બરાબર? plus second para. જે નાનો એવો para છે. આ બંને para લેવાના છે. Okay, children? So, let me read out. High population growth in India. I am going in first para, right? High population growth in India, high dependence of population on agriculture creates disguised unemployment, and at the same time, uncertain monsoon and insufficient irrigation facilities creates seasonal unemployment. Solution of high dependence of population on agriculture and the capability of shifting of these surplus people to another sector has become more feasible. એટલે એગ્રીકલ્ચરના લોકો એગ્રીકલ્ચરમાં જ રહે, એગ્રીકલ્ચરમાંથી ઓલ્ટરનેટ સોર્સ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ ગોતવા ન જાય તો શું કરવું પડે? They have to focus more in agriculture sector. If they want to focus more in agriculture sector, they should concentrate on green revolution. If green revolution takes faster pace, then more and more force of unemployed people will rush towards agriculture sector. And because of rushing towards agriculture sector, there is more dependence on agriculture, which finally results into more generating of employment. સમજાણો? જો એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર તરફથી જે મોઢું ફેરીને વયા ગયા છે, જો એમાં એક લ્યુકેરેટિવ ઇન્સેન્ટિવ હોય, રિટર્ન હોય, તો જે વયા ગયા છે પાછા એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં આવશે, એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં આવશે, કામ કરશે, એને રિટર્ન મળે છે, અને આપોઆપ અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. તમે ક્યાં અનએમ્પ્લોયમેન્ટ આવ્યું? સો these are the different criteria where unemployment problem can be solved. Okay, children? So once again, I am repeating the whole answer. First, what is my question? Still is back. State the measures to reduce unemployment. Achha, my answer was of introduction. That was point 6.4. Then my points. Point number 1. Population control. It was universal છે. Demand and supply ભેગું કરવા માટે. Increase in rate of economic development. Third was employment oriented planning. Fourth was employment oriented education. Defective education system ને હટાવી દેવાની છે. Development of cottage and small scale industry. Then extension of infrastructure services. જે સુવિધાઓ સિટીમાં મળે છે એ જ બધી સુવિધા ગામડામાં મળવી જોઈએ. એટલે લોકો ગામડામાંથી સિટીમાં માઇગ્રેટ થાય નહીં. અને ફાઇનલી સ્પીડ એન્ડ એક્સપાન્શન ઓફ ગ્રીન રેવોલ્યુશન. એટલે એગ્રીકલ્ચરમાંથી જે માસ ખસી ગયો છે એ પાછો રીએસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય. એટલે એગ્રીકલ્ચર એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટિંગ સેક્ટર બની જાય. These are the 7 points where we can fight it. Out of these 7 points, 2 points are connected as a GR. Am I right, children?
અને જીઆર મેં કેટલું લખવાનું છે મેં તમને હરેક વસ્તુ અહીં લખી દીધી. ઓકે, નાઉ યુ માર્ક આઉટ ધીસ થર્ડ પેરેગ્રાફ એઝ અ શોર્ટ પેરેગ્રાફ. એ હું તમને કંઈ કહેતો નથી, ખાલી માર્ક કરી નાખો. થર્ડ પેરેગ્રાફ શોર્ટમાં ખાલી ફિગરમાં 1.4 ને 10,000 crores ને બધું માર્ક કરી નાખો. 7.5 નો જીડીપી રેટ ને બધું એ એમસીક્યુમાં કદાચ પૂછાય. એનું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આરે કનેક્ટેડ નથી, ખાલી માર્કિંગ કરી રાખો. પેરેગ્રાફ ડોક્ટર સ્વામીનાથન કમિટી વાળો પેરેગ્રાફ એ ખાલી 4-5 લાઈન માર્ક કરી રાખો. ઓકે, નાઉ we will come to another topic that is called problems by state to solve unemployment. Okay, so now our short note, state programs to solve unemployment problem. Our topic is 6.5 and we are on page number 75 and 76. બરાબર છે? અત્યારે કયો આપણે ટોપિક કરી છે? 6.4 થઈ ગયો, 6.5 માં આવ્યા. બરાબર? અને જો લેટ મી સે, આપણે જ્યારે ફિઝિકલી અહીંયા હતા ત્યારે મેં તમને કીધું આ બધી યોજના છે એ રૂલિંગ ગવર્મેન્ટની હોય. યોજના બધી એક જ હોય. જેમ સરકાર બદલે ને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાં, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટમાં, એ પોતાના લાગતા વળગતા નેતાઓના નામે બધી યોજના ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે. ધારો કે જે સેન્ટ્રલમાં, સ્ટેટમાં મોટે ભાગે બધા રાજ્યોમાં કઈ છે કે ભાજપ સરકાર. ભાજપના મેઇન એસ્ટાબ્લિશર કોણ? તો કે છે પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય. તો ભાજપની જેટલી યોજનાઓ ચાલે છે એ બધી કેની ઉપર આવે છે? તો પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય શ્રમ જયંતિ યોજના, પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોતિ યોજના, પંડિત દીનદયાળ ગ્રામીણ કૌશલ્ય યોજના, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એગ્રીકલ્ચર સ્કીમ, નરેન્દ્ર મોદીની પોતાની. So, now coming to the topic. What is my first question? State the programs to solve unemployment problem in India. Right? It is 6.5 and it is acts as a short note of 3 marks. હવે મારો જે આન્સર છે એમાં હું ઇન્ટ્રોડક્શન જે વાંચું એ અંડરલાઈન કરજો. પછી બધી યોજનાના મેં નામ લખ્યા છે. રાઈટ? જો ઇન્ટ્રોડક્શનમાં ક્યાંથી ચાલુ થશે? In 1951, Fire's plan started. Okay? Let me read out. In 1951, Fire's plan started in India. પછી fourth line માં આવો. The fifth fire plan, various employment-oriented schemes were started. બરાબર છે? Different રોજગાર યોજનાના બધા નામ. બરાબર? જો એ બધા મેં અંડરલાઈન કરેલા છે એ બધાના નામ તમે અંડરલાઈન કરી નાખજો. Okay, number 1, Integrated Rural Development Program, IRDP, Food Against Work Program, Jawahar Rojgar Yojana, Nehru Rojgar Yojana, Jawahar એ જુદો, નહેરુ એ જુદો, સુવર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના, સુવર્ણ જયંતિ શહેર સ્વરોજગાર યોજના, Training of Rural Youth for Self-Employment, TRISOM, was started. આ બધી યોજનાને 2006 માં, ક્યારે? ફેબ્રુઆરી 2006 માં મર્જ કરી દીધી. જે બધી નાની નાની યોજનાઓ હતી એ 2006 માં ફેબ્રુઆરીમાં બધી મર્જ થઈ ગઈ. અને બધી મર્જ થઈને કઈ બની ગઈ? મનરેગા બની ગઈ. કઈ બની ગઈ? મનરેગા. મહાત્મા ગાંધી નેશનલ રૂરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ગેરંટી સ્કીમ. જેનું શોર્ટમાં બની ગયું મનરેગા. એ ભાજપ સરકારે બનાવી. પણ એની પહેલા આ યોજના એકચ્યુઅલી કોંગ્રેસ સરકારે 2006 માં લોન્ચ કરી છે. એનું પહેલું નામ હતું નરેગા. નરેગામાંથી મનરેગા કરી નાખ્યું. આગળ મહાત્મા ગાંધી હટાવી દીધું. નરેગા એટલે નેશનલ રૂરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ સ્કીમ હતું. નેશનલ કાઢી નાખ્યું, મહાત્મા ગાંધી ઘુસાડી દીધું. સમજાઈ ગયું? સો મેં તમને કીધું બધી યોજનાના નામ જુદા જુદા હોય, કોન્સેપ્ટ એક જ હોય. એની ડાઉટ ચિલ્ડ્રન? અને બધી જે મેં યોજના વાંચી બધી મર્જ થઈ ગઈ ફેબ્રુઆરી 2006 માં. અને એનું અત્યારે નામ કયું છે? મનરેગા. પહેલાનું નામ શું હતું? નરેગા. હવે શું બની ગયું? મનરેગા. I will start from Manrega. Okay, children? Come. Mahatma Gandhi Rural Guarantee Scheme. On February 2006, National Rural Guarantee Act was started with the objective of providing employment to the rural people in backward
district of the country. The name Narega was changed to Manrega on 2nd October, Gandhi Jayanti na divse. Barabar? To make this program successful, government decided 2nd February as an employment day. બરાબર છે કે આ યોજના ક્યારે લોન્ચ થઈ હતી? 2nd ફેબ્રુઆરી. એટલે 2nd ફેબ્રુઆરીને એમ્પ્લોયમેન્ટ દિવસ, આપણે કેમ યોગ ડે, વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે, એવી રીતે 2nd ફેબ્રુઆરી એમ્પ્લોયમેન્ટ ડે તરીકે ઉજવવાનો. Why? Because merging all the different small યોજનાs, Manrega was started. સમજાઈ ગયું? Okay. It gives guarantee for the work to one person for 100 days in a year. નેશનલ ગેરંટી એમ્પ્લોયમેન્ટ સ્કીમ હેઠળ કોઈ પણ પરિવારના એક માણસને ઓછામાં ઓછો 100 દિવસ સુધી રોજીરોટી સરકાર તરફથી મળે, કામ સરકાર તરફથી મળે. રૂરલ વર્ક હોય, અનસ્કિલ્ડ વર્ક હોય, ખાળિયા ખોદવા, સોશિયલ ફોરેસ્ટ્રી, કૂવા સાફ કરવા, અવેડા બનાવવા, રસ્તા ગામડાના બનાવવા, વિલેજ કન્સ્ટ્રક્શન કરવું, સ્કૂલ વોલ્સ ને બધું. એટલે અલ્ટિમેટલી ધ પીપલ આર એમ્પ્લોય. કેમ કે ગામડામાં જો 4 થી 6 મહિના ખેતીવાડી સિઝન હોય, 3 સાડા 3 મહિના નરેગામાં કામ મળે, એટલે 12 મહિનામાંથી 9 થી 10 મહિના એ લોકોને ઓછા થઈ જાય. 2 મહિનાનો પ્રોબ્લેમ સેટ કરવો પડે. ઓકે, દેટ વોઝ ધ મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ. પછી 1/3 એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇઝ રિઝર્વ ફોર ફિમેલ્સ ઇન ધીસ સ્કીમ. 100 માણસો હોય એમાંથી 35 ફિમેલ્સ હોય, 65 મેલ્સ હોય. It is recommended to provide minimum wages for physical labor. ને અત્યારે મનરેગામાં મિનિમમ વેજ કેટલો છે? કરન્ટલી 150 રૂપીસ. હવે તો હું મનરેગા યોજનામાં કામ કરવા જાઉં તો મને સવારથી સાંજ સુધી કામ કરું તો મને 150 રૂપિયાની દાળી મળે. Am I clear? Okay. Moreover, labor should be provided wages within 7 days. હું સોમવારથી શનિવાર સુધી કામ કરું, શનિવારે હિસાબ થાય મને મલ્ટીપ્લાય બાય 7 કરીને પૈસા મળે, અને 1050 રૂપિયા મને મળે શનિવારે. Right? Labor should be given employment within the 5 kilometers of the residence. હું જ્યાં રહેતો હોય તો 5 કિલોમીટર્સના રેસિડેન્સમાં મને કામ મળે, અને હું કદાચ ચાલીને જઈ શકું, સાયકલ લઈને જઈ શકું. ઓલું મને 1000 રૂપિયાનું ધારો કે કામ મળ્યું હોય તો 500 રૂપિયા તો રિક્ષા ભાડું થઈ જાય, ટ્રાવેલિંગ થઈ જાય, બસ ભાડું થઈ જાય. એટલે એવું નહીં, 5 કિલોમીટર્સની અંદર મને કોઈ પણ ઠેકાણે કામ મળે. So it delivers fruitful result. સમજાઈ ગયો? If laborers are given employment beyond the distance, then 10% extra wages is paid. ધારો કે 5 કિલોમીટર બહાર મને કામ મળ્યું તો મારો પગાર 150 ની બદલે 165 રૂપીસ થઈ જાય, એટલે 15 રૂપિયા મને ટ્રાન્સપોર્ટેશન અલાઉન્સ મળે આવવા જવાના. સમજાણો? ઓકે. સો ધીસ ઇઝ the story of Manrega. હવે પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય શ્રમ જયંતિ યોજના. This યોજના was started on 16th October 2014. ક્યારે યોજના ચાલુ થઈ હતી? 16th October, બરાબર? 16th October 2014. બરાબર? This યોજના was started on 16th October 2014. Some of the objectives of this scheme was to provide health and security with good management, skill development and welfare of the laborers of unorganized sector and develop conducive atmosphere among environment. Environment ની બચત કરી, environment નું ધ્યાન રાખી અને કામ કરવું. That was a new યોજના called પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય શ્રમ જ્યોતિ યોજના. પછી પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોત યોજના, એટલે ગામડામાં ઇલેક્ટ્રિસિટી આપવી. રાઈટ? Instead of rural electrification program, this program was started in objective to provide electricity 24/7. એટલે 7 દિવસ 24 કલાક ઇલેક્ટ્રિસિટી ગામડામાં આપી એવી આ યોજનાની શું કહેવાય ગાઈડલાઇન્સ હતી. ઓકે. Instead of earlier rural electrification program, this program is started with an objective of providing constant 24/7 electricities in rural area. પછી પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કૌશલ્ય એટલે સ્કિલ યોજના. This scheme was started on 25th September. ક્યારે ચાલુ થઈ હતી? 25th
September 2015. ક્યારે સ્કીમ ચાલુ થઈ ગઈ? 25 September 2015. આપણે ડેટ MCQ માં અંડરલાઈન કરજો. The main objective is to of this program is to provide employment to youth between 8 to 35, 18 to 35. 18 વર્ષથી 35 વર્ષના લોકોને કામ આપવું એ આ યોજનાનો મેઇન ટાર્ગેટ હતો. અચ્છા, આ યોજના ક્યારે ચાલુ થઈ ગઈ? 25 September 2015. કઈ યોજનાનું નામ શું હતું? પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કૌશલ્ય યોજના. સમજાઈ ગયું? એન્ડ લાસ્ટ, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એગ્રીકલ્ચર ઇરિગેશન પ્રોજેક્ટ. બરાબર, ખેત તળાવ, ચેક ડેમ્સ ને બધું બાંધતા હોય ને એ બધું. This program was started on 1st July 2015. બરાબર, આપણે નેક્સ્ટ તમારે યાદ રાખવાનું MCQ માં આવ્યું છે. This program was started on 1st July 2015 with an objective of water in every field. હરેક ખેતીવાડીને પાણી મળે એટલે અલ્ટિમેટલી ઇરિગેશનનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય અને 12 મહિના ખેતીવાડીનું કામ થાય. અને આ યોજનાની અંતર્ગત કોઈ આપણે મને આખા ઇન્ડિયાની નથી ખબર, સૌરાષ્ટ્રમાં મોર ધેન 4000 ચેક ડેમ્સ બનાવ્યા છે. બરાબર, 4000. અને અઠવાડિયા 10 થી પહેલા તો વિજય રૂપાણી આ ચોમાસું ચાલુ થયું ને, આખું પેજ ભરી જાહેરાત આપી હતી. અને આ જ યોજના હેઠળ નર્મદાનું પાણી કચ્છ સુધી પહોંચ્યું છે. સૌની યોજના, સૌની લિંક કહેવાય છે. આપણો સૌરાષ્ટ્રનો શેત્રુંજી ડેમ તે લાસ્ટ યર આ યોજના હેઠળ ભરાયો. એ વર્ષે ભરપૂર વરસાદ હતો. સરદાર સરોવર છલકાણું હતું, ઉકાઈ છલકાણો, શેત્રુંજી નહોતો છલકાણો. રાજકોટના બધા ડેમ ભર્યા, મોરબીનો બચ્છુ ભર્યો હતો, જુનાગઢનો વેલિંગ્ટન ભર્યો, આપણો શેત્રુંજી ભર્યો હતો. કે બધું પાણી વેસ્ટ છે એટલે આ બધું ડાયવર્ટ કરી નાખ્યું. Understood? So it is finally used for agriculture. Okay, children? So let us see. This program was started on 1st July 2015 with an objective of water to every field to increase agriculture productivity. 12 મહિના જો ખેતીવાડીમાં પાણી મળે તો મારા ખેતીવાડી કરશે તો અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો પ્રોબ્લેમ આપોઆપ સોલ્વ થઈ જવાનો છે. પ્લસ ખેતીવાડીની આવક વધે, ખેડૂત સમૃદ્ધ થાય. રાઈટ? Optimum means maximum use of available resources and planning of irrigation facilities for agriculture areas. So with this I am ending this lesson. આજે મેં તમને બે ટોપિક કરાવ્યા. કયા? What are the measures to avoid the unemployment problem? અને બીજી શોર્ટકટ આપણે કઈ કરી? State the programs to solve unemployment schemes. એ બધી સ્કીમ જે હતી જુદી જુદી એ બધી મર્જ થઈને કેમ બની ગઈ? મનરેગા. ક્યારે? ફેબ્રુઆરી 2006. અને પછી એક્ઝિસ્ટિંગ ગવર્મેન્ટે પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયના નામે બધી સ્કીમો ચાલુ કરી. ઓકે ચિલ્ડ્રન, ઇટ વોઝ અ વેરી લોંગ લેક્ચર ટુડે, બટ શું કામ કે એક ટોપિક મારો બાકી ન રહી જાય પણ નેક્સ્ટ ટોપિક હું ચાલુ કરીએ તો નવા લેસનથી. That was the criteria. Okay? So you prepare yourself, children, and we will see you next lecture. Okay? Till then, goodbye. Take care.